Hello students, welcome to 8th Standard Social Science History Unit 4 People's Revolt. In the previous video, we have learnt about the South Indian Rebellion and Vellore Revolt. In this video, we are going to see about the Revolt of 1857. Shall we move on to the lesson, students? The Revolt of 1857. The early uprisings did not succeed in threatening the British in India. It took the revolt of 1857 to bring home to the company, and the British thought that their rule was not accepted to a large section of the population. The revolt of 1857 was a product of the character and the policies of the colonial rule. The cumulative effect of the British expansionist policies, economic exploitation, and administrative innovations over the years had adversely affected the positions of all rulers of Indian states. The Revolt of 1857 அப்படின்னா பெரும் புரட்சி 1857. இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற ஆரம்பகால கலகங்கள் வெற்றி பெறவில்லை. எனவே அது 1857 ஆண்டு புரட்சிக்கு வழிகோலியது. அதன் மூலம் கம்பெனி அதன் நாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்லவும் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியை மக்களின் பெரும்பாலானோர் ஏற்கவில்லை என ஆங்கிலேயர்களை எண்ணவும் செய்தது. 1857 ஆண்டு புரட்சியானது காலனி ஆட்சியினுடைய பண்பு மற்றும் கொள்கையின் விளைவாக உருவானதாகும். ஆங்கிலேயரின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கொள்கைகள், பொருளாதார சுரண்டல் மற்றும் நிர்வாக புதுமைகள் ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த விளைவே இந்தியாவின் அனைத்து அரசுகளின் நிலைமையிலும் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தின. Causes of the revolt. The most important cause of revolt 1857 was a popular discontent of the British policy of economically exploiting India. This hurt all sections of society. The peasants suffered due to a high revenue demands and the strict revenue collection policy. Causes of the revolt அப்படின்னா புரட்சிக்கான காரணங்கள். ஆங்கிலேயரின் பொருளாதார ரீதியான சுரண்டல் கொள்கையே 1857 ஆண்டு புரட்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இது சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரையும் காயப்படுத்தியது. அதிகப்படியான வரி விதிப்பு மற்றும் கடுமையான வரி வசூல் முறைகளால் விவசாயிகள் துன்புற்றனர். Next one, policies of doctrine of lapse, subsidiary alliance and policy of effective control created discontentment among people. Annexion of Awadh proved that even the growling loyalty can't satisfy British greed for territories. அடுத்ததாக வாரிசு இழப்பு கொள்கை, துணைப்படை திட்டம் மற்றும் பல கட்டுப்பாடுகள் ஆகியன மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. மேலும் முறையற்ற வகையில் அயோத்தியை இணைத்தும் கூட ஆங்கிலேயரின் பிரதேச விரிவாக்க கொள்கை திருப்தி அடையவில்லை. Next one, the conversion activities of Christian missionaries were looked upon with suspicion and fear. The priests and the Malavis showed their discontent against the British rule. கிறிஸ்தவ சமய பரப்பு குழுவினரின் மதமாற்ற நடவடிக்கைகள் மக்களால் அச்சத்துடனும் சந்தேகத்துடனும் பார்க்கப்பட்டது. மேலும் சமய தலைவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய சமய அறிஞர்கள் ஆங்கில ஆட்சிக்கெதிராக அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினர். Next one, abolition of practices like sati, female infanticide, support to widow remarriage and female education was seen by many as an interference in their Indian culture by the Europeans. அடுத்ததாக சதி ஒழிப்பு, பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு, விதவை மறுமணம் மற்றும் பெண் கல்விக்கான ஆதரவு போன்ற ஆங்கிலேயரின் நடவடிக்கைகள் இந்தியரின் கலாச்சாரத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் தலையிடுவதாக. Last one, the Indian sepoys were looked upon as inferior beings and treated with contempt by their British officers. They were paid much less than the British soldiers. All avenues of the promotion were closed to them as all the higher army posts were reserved for British. கடைசியாக இந்திய சிப்பாய்கள் ஆங்கில அதிகாரிகளால் தாழ்வாகவும் அவமரியாதையாகவும் நடத்தப்பட்டனர். ஆங்கில வீரர்களைக் காட்டிலும் இந்திய வீரர்கள் குறைவான ஊதியம் பெற்றனர். மேலும் இராணுவ பதவி உயர்வுகள் அனைத்தும் இந்திய வீரர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு ஆங்கில வீரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டன. Immediate cause. The immediate cause was the introduction of new Enfield rifles in the army. The top of the cartridge of this rifle was to be removed by the mouth before loading it in the rifle. The cartridges were greased by the fat of pig and the cow. The Indian sepoys believed that the British were deliberately attempting to spoil the religion of both the Hindus and the Muslims.
because while the Hindus revered the cow, the Muslims hated the pig. The soldiers therefore determined to refuse their service and ultimately revolted. Thus, the primary and the immediate cause of the revolt was the use of the greased cartridges. இமிடியட் காஸ் அப்படின்னா உடனடி காரணம். இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கியே உடனடி காரணமாக இருந்தது. இந்த வகை துப்பாக்கியில் குண்டுகளை நிரப்புவதற்கு முன் அதன் மேலுறையை பற்களால் கடித்து நீக்க வேண்டும். அதன் மேலுறையின் பசுவின் கொழுப்பு மற்றும் பன்றியின் கொழுப்பு தடவப்பட்டிருந்தது. எனவே இதனை இந்திய சிப்பாய்கள் தங்கள் மன உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக கருதினர். ஏனெனில் இந்துக்கள் பசுவை புனிதமாக கருதுபவர்களாகவும் முஸ்லிம்கள் பன்றியை வெறுப்பவர்களாகவும் இருந்தனர். ஆகையால் இந்து முஸ்லிம் வீரர்கள் என்ஃபீல்டு துப்பாக்கியை பயன்படுத்த மறுத்து புரட்சியில் ஈடுபட்டனர். இவ்வாறு கொழுப்பு தடவப்பட்ட தோட்டாக்கள் புரட்சிக்கு அடிப்படை மற்றும் உடனடி காரணமாக இருந்தது. The outbreak of the revolt. On 29th March 1857 at Barakpur near Kolkata, Mangal Pandey, a young sepoy, refused to use the greased cartridge and shot down his sergeant. He was arrested, tried and executed. When this news spread, many sepoys revolted. அவுட்பிரேக் ஆஃப் த ரிவோல்ட் அப்படின்னா கலகத்தின் தோற்றம். 1857 மார்ச் 29 பராக்பூரில் உள்ள வங்காள படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த மங்கள் பாண்டே என்ற இளம் சிப்பாய் கொழுப்பு தடவப்பட்ட துப்பாக்கியை பயன்படுத்த மறுத்து தனது உயரதிகாரியை சுட்டு கொன்றார். இதனால் அவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு பின் தூக்கிலிடப்பட்டார். இச்செய்தி பரவியதால் பல சிப்பாய்கள் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர். Cause of the revolt. On 10th May 1857, the sepoys of the 3rd Cavalry at Meerut openly revolted by swarming the prisons and releasing their comrades. They were immediately joined by the men of the 11th and 20th Native Infantries, and they murdered some English officers and then marched to Delhi. The arrival of the Meerut sepoys at Delhi on 11th May and declared of Bahadur Shah II as the Emperor of India. Delhi became the center of the Great Revolt and Bahadur Shah its symbol. கோர்ஸ் ஆஃப் த வார் அப்படின்னா புரட்சியின் போக்கு. 1857 மே 10 மீரட்டில் 3ஆம் குதிரைப்படையைச் சேர்ந்த சிப்பாய்கள் சிறைச்சாலையை உடைத்து தங்களது சக படை வீரர்களை விடுவித்ததன் மூலம் வெளிப்படையாக புரட்சியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் உடனே 11வது மற்றும் 20வது உள்ளூர் காவல் படையினருடன் இணைந்தனர். மேலும் சிலர் ஆங்கில அலுவலர்களை கொலை செய்ததோடு டெல்லிக்கு விரைந்தனர். டெல்லிக்கு வந்த மீரட் சிப்பாய்கள் மேலும் 11ஆம் நாள் 2ஆம் பகதூர் ஷாவை இந்தியாவின் பேரரசராக அறிவித்தனர். அதன் மூலம் டெல்லி பெரும் புரட்சியின் மையமாகவும் பகதூர் ஷா அதன் அடையாளமாகவும் விளங்கினார். The revolt spread quickly. There were mutinies at Lucknow, Kanpur, Jhansi, Bareilly, Bihar, Faizabad and many other places in North India. Many of them found that it was a good opportunity to burn the papers of their landlords. Many others whose titles and pensions were abolished by the British who participated in it in order to take revenge. புரட்சி மிக வேகமாக பரவியது. லக்னோ, கான்பூர், ஜான்சி, பிரைலி, பீகார், ஃபைசாபாத் மற்றும் வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் கலகங்கள் ஏற்பட்டன. புரட்சியாளர்களுள் பலர் நிலக்கிழார்களிடம் தாங்கள் கொடுத்த பத்திரங்களை எரிக்க இதனை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக கருதினர். ஆங்கில அரசு பலருடைய பட்டங்கள் ஓய்வூதியங்களை நீக்கியதால் ஆங்கில அரசை பழி வாங்குவதற்காக புரட்சியில் பலர் கலந்து கொண்டனர். Suppression of the revolt. Lord Canning, the Governor General, took immediate steps to suppress the revolt. He collected the forces of Madras, Bombay, Sri Lanka and Burma. On his own initiative, he collected the British army, which was deputed to China by Britain to Calcutta. He ordered the loyal Sikh army to proceed to Delhi immediately. The British regained their lost positions very soon. சப்ரஷன் ஆஃப் த ரிவோல்ட் அப்படின்னா கலகம் அடக்கப்படுதல். கவர்னர் ஜெனரல் கானிங் பிரபு புரட்சியை அடக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தார். அவர் சென்னை, பம்பாய், இலங்கை மற்றும் பர்மாவிலிருந்து படைகளை வரவழைத்தார். மேலும் அவரது சொந்த முயற்சியால் சீனாவிலிருந்து ஆங்கில படைகளை கல்கத்தாவிற்கு வரவழைத்தார். விசுவாசமான சீக்கிய படைகளை உடனடியாக டெல்லிக்கு விரைந்து செல்லுமாறு ஆணையிட்டார்.
இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர் தாங்கள் இழந்த பகுதிகளை உடனே மீட்டனர். Delhi was recaptured by General John Nicholson on 20 September 1857 and deportation of Bahadur Shah II to Rangoon, where he died in 1862. Military operations with the recovery of Kanpur were closely associated with the recovery of Lucknow. Sir Colin Campbell occupied Kanpur. Nana Sahib was defeated at Kanpur and escaped to Nepal. His close associate Tanya Tope escaped to central India, was captured and put to death while asleep. The Rani of Jhansi had died in the battlefield. Kunwar Singh, Khan, Bahadur Khan were all dead, while the Begum of Awadh was compelled to hide in Nepal. The revolt was finally suppressed. By the end of 1859, British authority over India was fully re-established. 1857 செப்டம்பர் 20 படைத்தளபதி நிக்கல்சனால் டெல்லி மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டது. எனவே இரண்டாம் பகதூர் ஷா ரங்கூனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். அங்கு அவர் 1862 இறந்தார். கான்பூர் மீட்பு இராணுவ நடவடிக்கைகள் லக்னோ மீட்பு நடவடிக்கைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தது. சர் காலின் கேம்பல் கான்பூரை கைப்பற்றினார். கான்பூரில் புரட்சியை வழிநடத்தி சென்ற நானா சாஹிப் தோற்கடிக்கப்பட்டார். தோற்ற நானா சாஹிப் நேபாளத்திற்கு தப்பியோடினார். அவரது நெருங்கிய நண்பர் தாந்தியா தோபோ மத்திய இந்தியாவுக்கு தப்பிச் சென்றார். தப்பியே அவர் தூங்கும் பொழுது கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். ராணி லக்ஷ்மிபாய் போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டார். கன்வர் சிங் மற்றும் கான் பகதூர் கான் ஆகிய இருவரும் போரில் இறந்தனர். அயோத்தியின் பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் நேபாளத்தில் மறைந்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். இவ்வாறாக புரட்சி முழுவதும் அடக்கப்பட்டது. 1859 ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் மீண்டும் இந்தியா முழுவதும் நிறுவப்பட்டது. The causes for the failure of the revolt. Various causes were responsible for the failure of the revolt. First one, lack of organization, discipline, common plan of action, centralized leadership, modern weapons and technique. Causes for the failure of the revolt அப்படின்னா கலகத்தின் தோல்விக்கான காரணங்கள். கலகத்தின் தோல்விக்கு பல நிகழ்வுகள் காரணமாக அமைந்தன. சரியான ஒருங்கிணைப்பு, ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு, பொதுவான திட்டம், மையப்படுத்தப்பட்ட தலைமை, நவீன ஆயுதங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை புரட்சியாளர்களிடையே இல்லை. Second one, the rebel leaders were no match to British generals. Rani Lakshmibai, Tanya Tope and Nana Sahib were courageous, but they were not good generals. ஈடுபட்டவர்கள் ஆங்கில படைத்தளபதிகளுக்கு இணையானவர்களாக இல்லை. மேலும் ராணி லக்ஷ்மிபாய், நானா சாஹிப் மற்றும் தாந்தியா தோபே ஆகியோர் தைரியமானவர்கள், ஆனால் சிறந்த தளபதிகளாக இல்லை. Third one, non-participation of Bengal, Bombay, Madras, Western Punjab and Rajputna. வங்காளம், பம்பாய், சென்னை, மேற்கு பஞ்சாப் மற்றும் ராஜபுதனம் ஆகிய பகுதிகள் புரட்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை. Fourth one, the modern educated Indians did not support the revolts as they believed that only British rule could reform Indian society and modernize it. அப்படின்னா நவீன கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் ஆங்கில ஆட்சி மட்டுமே இந்திய சமுதாயத்தை சீர்திருத்தி நவீனப்படுத்த முடியும் என நம்பினர். எனவே அவர்கள் புரட்சியை ஆதரிக்கவில்லை. Sixth one, the British managed to get the loyalty of the Sikhs, Afghans and the Gurkha regiments. The Gurkhas actually helped the British in suppressing the revolt. சீக்கியர்கள், ஆப்கானியர்கள் மற்றும் குர்கா படைப்பிரிவினர் ஆகியோர்களின் விசுவாசத்தை ஆங்கிலேயர் பெற்றன. புரட்சியை அடக்குவதில் குர்கா படையினர் ஆங்கிலேயருக்கு உதவினர். Last one, the British had better weapons, better generals and good organization. ஆங்கிலேயர்கள் சிறந்த ஆயுதங்கள், சிறந்த தளபதிகள் மற்றும் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பை கொண்டிருந்தனர். Consequences of the revolt. First one, the revolt of 1857 marked a turning point in the history of India. It led to changes in the system of administration and the policy of the government. Second one, the administration of India was transferred from the East India Company to the British Crown through the Queen's Proclamation in 1858. Consequences of the revolt அப்படின்னா கலகத்தின் விளைவுகள். 1857 ஆண்டே கலகம் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு
திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. அது நிர்வாக முறை மற்றும் அரசின் கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வழிகோலியது. 1858 வெளியிடப்பட்ட விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கையின் மூலம் இந்தியாவின் நிர்வாகம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடமிருந்து ஆங்கில அரசுக்கு மாற்றப்பட்டது. Third one, the Governor General was given the title of Viceroy. Fourth one, the Board of Directors and the Board of Control were replaced by the Council of 15 members headed by the Secretary of State to supervise Indian affairs. மூன்றாவதாக கவர்னர் ஜெனரல் அதன் பிறகு வைஸ்ராய் என அழைக்கப்பட்டார். இயக்குனர் குழு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நீக்கப்பட்டு இந்திய விவகாரங்களை மேற்பார்வையிட செயலரின் தலைமையில் 15 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு சபை ஏற்படுத்தப்பட்டது. Fifth one, the Indian Army was thoroughly reorganized. More Britishers were employed in the army. Last one, the British military policy came to be dominated by the idea of divide and counterpoise. இந்திய இராணுவம் முற்றிலும் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதிகப்படியான ஆங்கிலேயர்கள் இராணுவத்தில் பணியமர்த்தப்பட்டனர். பிரித்தல் மற்றும் எதிர்த்தாக்குதல் என்ற கொள்கை இந்திய இராணுவ கொள்கையில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. In fact, the revolt of 1857 played an important role in bringing the Indian people together and imparting them the consciousness of belonging to one country. The revolt paved the way for the rise of the modern national movement. It was at the beginning of the 20th century that the 1857 revolt came to be interpreted as a planned war of national independence by the historian V.D. Savarkar in his book First War of Indian Independence. உண்மையில் 1857 புரட்சி இந்திய மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்தியா ஒரே நாடு என்ற உணர்வை கொண்டு வருவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. பெரும் புரட்சி நவீன தேசிய இயக்கம் தோன்ற வழிவகுத்தது. 1857 பெரும் புரட்சி 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமாக இருந்தது. வி.டி. சவார்கர் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்ற தனது நூலில் 1857 பெரும் புரட்சியை ஒரு திட்டமிடப்பட்ட தேசிய சுதந்திர போர் என விவரிக்கிறார். Okay students, in this video we saw the revolt of 1857, its causes, outbreak, course, suppression, failure and consequences. Students, I hope that you all understood this lesson clearly. Thank you.